Hello students, now we are going to see about fundamentals of organic chemistry. So first we have to know that what is organic chemistry. Organic chemistry is nothing but study of compounds of carbon. Okay. Organic chemistry is nothing but study of compounds of carbon. So first organic compound synthesized in the laboratory is nothing but urea. NH2 C double bond O NH2 urea from ammonium cyanate. Ammonium cyanate. Okay. So the valency of carbon is 4. The valency of carbon is 4. Okay. 1s2, 2s2, 2p2. This is electronic configuration of carbon. So valence electrons is 4. So that valency of carbon is also 4. It can form 4 covalent bonds. It can form 4 covalent bonds. Carbon has unique property, that is self-linking property called catenation. So that only it can form variety of organic compounds. Millions of compounds it can form through this catenation property. Carbon has unique catenation power, that is nothing but self-linking property of carbon. So that only we have millions of organic compounds, different organic compounds we have. It is not possible for the carbon to form either C4 plus or C4 minus ion. So that carbon does not involve in ionic bonds. Why? Because if it contains C4 minus means it will attain noble gas configuration of neon. Okay. But this is not possible because size of carbon atom is very small, so that we cannot add 4 more electrons in that second shell. And C4 plus ion is also not possible because high energy is needed to remove electrons from carbon atom. High energy is required to remove electrons from carbon, so that it is not possible to form C4 plus ion. So it will not attain the configuration of helium gas. So all the compounds of carbon forms 4 covalent bonds. Next we are going to see about characteristics of organic compounds. Organic compounds are covalent in nature. Okay, covalent in nature, and most of the organic compounds are inflammable. எரியக்கூடிய தன்மை இருக்கும், inflammable, except carbon tetrachloride CCl4. And organic compounds are soluble only in organic solvent. Organic compounds are soluble only in organic solvent like benzene, alcohol, like that, and it is insoluble in water. Due to covalent in nature, due to covalent bonding, organic compounds have low melting and boiling point. Organic compounds have low melting and boiling point, and it possesses a particular functional group. Okay, alcohol abdina OH, aldehyde CHO, alkenes double bond, alkynes triple bond, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும். அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ reactions of organic compounds is based on the functional group present. It is based on functional group present, and then it exhibits isomerism. Same molecular formula but different in structure. Structural formula வேறு வேறு இருக்கும், but molecular formula same. So isomerism நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Next, homologous series. A general formula will be there, and it is a series of organic compounds having same functional group and same general formula, but successive members differs by CH2 group. Successive members differs by CH2 group. For example, alcohol CH3OH and CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH. So same functional group present, but successive members differs by CH2. இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்கு? C1, ஹைட்ரஜன் 4, ஆக்சிஜன் 1. இங்கே கார்பன் 2, ஹைட்ரஜன் 3, 4, 5, 6, ஆக்சிஜன் 1. ஸோ successive members, இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா CH2 வரும். CH2 difference. Successive members
differs by CH2 group. இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலும் அதான் வரும் CH2 group. So next நாம classification of organic compounds பார்க்கலாம். Students, now we are going to say about classification of organic compounds. Organic compounds எப்படி classify பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். First one, open chain, closed chain. Open chain, closed chain. Open chain என்னன்னு சொல்லலாம்னா aliphatic அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரிங் ஃபார்மில் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் open chain. Acyclic compounds. Acyclic compounds. CH3, CH2, CH3. Example. So the open chain. Open chain. So propane அப்படின்னு வரும் இதனுடைய நேம் propane. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது அலிஃபேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை ஏசைக்ளிக்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ஓப்பன் செயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் cyclic compounds. Cyclic compounds classified into homocyclic, heterocyclic compounds. Homocyclic, heterocyclic. ஸோ homocyclic, heterocyclic என்ன சார் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது homocyclic. கார்பன் ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது ஹெட்ரோசைக்ளிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், நைட்ரஜன், ஹாலஜன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஹோமோசைக்ளிக் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதில் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க, அலிசைக்ளிக், அரோமேட்டிக். அலிசைக்ளிக் அரோமேட்டிக் அப்படின்னா அரோமானா ஸ்மெல், அரோமானா ஸ்மெல். பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸ் பென்சின் மாதிரியே இருக்கிறதுக்கு அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கான்ஜுகேஷன் இருக்கும், ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட், ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒரு சாப்டரில் படிப்போம். ஸோ அங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் பென்சின் மாதிரியே இருக்கிறது எல்லாமே அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அரோமானா ஸ்மெல், காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்மெல், நல்ல ப்ளசன்ட் ஸ்மெல்லில் இருக்கிறது எல்லாமே அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தான். அலிசைக்ளிக், அலிசைக்ளிக் அப்படின்னா சைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ சைக்ளோப்ரோப்பீன், சைக்ளோப்ரோப்பீன் இந்த இடத்துல CH2 இருக்கிறதா அர்த்தம். சைக்ளோப்ரோப்பீன், சைக்ளோபியூட்டேன். 4 கார்பன் இருந்ததுன்னா பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4 கார்பன் இருந்ததுன்னா பியூட்டேன். இது சைக்ளிக்காக இருக்கிறதுனால சைக்ளோபியூட்டேன். அப்போ இதுக்கு என்ன பேர் வரும்? 6 கார்பன் இருந்ததுன்னா ஹெக்சேன். அப்போ இதுக்கு சைக்ளோஹெக்சேன், சைக்ளோஹெக்சேன். ஓகே. ஸோ அரோமேட்டிக்கில் திஸ் ஒன் இட் இஸ் பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட், பென்சின் மாதிரியே இருக்கிறது, பென்சின் சொல்லலாம், இல்லை ஃபீனால். இதில் OH இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் ஃபீனால். பென்சின் மாதிரியே இருக்கும், பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அரோமேட்டிக் தான். ஸோ ஃபீனால். இல்லை NH2 இருந்ததுன்னா அனிலின். இந்த OH பதிலாக NH2 இருந்ததுன்னா அனிலின். இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இது வந்து நான் பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட் பட் அரோமேட்டிக். நான் பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸில் அரோமேட்டிக் இருக்குது. ஸோ அசியூலின் அப்படின்னு பேர், அசியூலின். ஓகே. ஸோ ஹெட்ரோசைக்ளிக்கில் ஒரு ஹெட்ரோ ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதில் அலிசைக்ளிக், அரோமேட்டிக் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க. அலிசைக்ளிக் அப்படின்னா அரோமேட்டிக் இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லாமே அலிசைக்ளிக் தான். ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும், பட் ஒரு ஹெட்ரோ ஆட்டம் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான், டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான். And this one it is furan, 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 aromatic compound. இதில் இந்த பாண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ அதுதான் டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரன். ஓகே. திஸ் ஒன் இட் இஸ் பிரிடின், பிரிடின், அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ், அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். திஸ் ஒன் பென்சீன் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் ஒரு இடத்துல நைட்ரஜன் இருக்கும், ஒரு இடத்துல நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் இட் இஸ் பிரிடின். And this one it is furan. Okay. So that's all about classification of organic compounds. நம்ம next topic move பண்ணலாம். Thank you.